Hey students, welcome to our channel. Today we learn 8th standard social science, geography, unit 3, hydrologic cycle lessonல book back answer ஃபுல்லாவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, first one choose the correct answer. First one பாருங்க, the process in which the water moves between the oceans, atmosphere and land is called. Answer option B, hydrologic cycle. ஓகேவா? இது answer correct. Next பாருங்க, second one, the percentage of fresh water on the earth is. Answer option C, 2.8. Third one, the process of changing of water from gaseous to liquid form is known as. Answer option A, condensation. Fourth one, water that flows in the subsoil or through the ground into the streams, rivers, lakes and oceans is termed as. Answer option D, runoff. Next, fifth one, the evaporation of water from the leaves of plants is called. Answer option A, transpiration. Next, sixth one, water that is good enough to drink is called. Answer option C, potable water. Next, second Roman, fill in the blanks. First one பாருங்க, the degree of water vapor present in the atmosphere is known as. Answer humidity, HUMIDITY, humidity. Second one, there are dash phases in the water cycle. Answer 3, THREE, 3. Next, third one, the falling of water towards the earth's surface from atmosphere in any form is known as. Answer precipitation, PRECIPITATION, precipitation. Fourth one, the precipitation with the raindrop size of 0.5 mm in diameter is known as drizzle, DRIZZEL, drizzle. Fifth one, mist is denser than. Answer fog, FOG, fog. Next, third Roman, match the following. Answer mark பண்ணிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. First one, vegetation. Answer transpiration. Second one, condensation. Answer clouds. Third one, snow and raindrops. Answer sleet. Fourth one, infiltration. Answer at the surface. Okay, இது அதோட answer. Next, fourth Roman, choose the correct statement. First one பாருங்க, evaporation refers to. First one, the process in which the gaseous form of water changes into liquid form. Second one, it refers to the process which the liquid form of water changes into gaseous form. Third one, water boils at 100 degrees Celsius temperature, but it actually begins to evaporate under 0 degrees Celsius. Fourth one, it is responsible for the formation of clouds. இருக்கு, இதில் எந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக வரும் நம்மளுக்கு? விச் ஆப்ஷன் கரெக்ட்? ஆப்ஷன் சி, செகண்ட் அண்டு தேர்ட் ஆர் கரெக்ட். ஓகேவா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கரெக்ட். ஸோ ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் சி, செகண்ட் அண்டு தேர்ட் ஆர் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, state whether the following statements are true or false. First one பாருங்க, water boils at 212 degree Fahrenheit temperature but it begins to evaporate at 32 degree Fahrenheit. Answer true. Second one, mist is not the tiny droplets of water hanging in the air. Answer false. Mist is not கிடையாது, mist is the tiny droplets of water hanging in the air. Okay வா? Next பாருங்க, second one வந்து false. Third one பாருங்க, the subsurface runoff is usually referred as interflow. Answer true. Okay வா? Next பாருங்க, answer briefly. Sixth Roman, answer briefly பார்க்கலாமா? First question பாருங்க, write a short note on aquifer. Answer பேஜ் நம்பர் 110ல் இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 110ல் அக்யூஃபர் கிளாசரி இருக்கலாம். அந்த கிளாசரியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 லைன்ஸ் இருக்குது, அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ஆன் அண்டர் கிரவுண்ட் லேயர் ஆஃப் வாட்டர் பேரிங் பெர்மியபிள் ராக்ஸ், ராக் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஆர் அன்கன்சாலிடேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ். ஓகேவா? இதை மட்டும் ரைட் பண்ணால் போதும். தான் 6th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். அக்யூஃபர்னா என்ன அப்படிங்கிறது கிளாசரியில் இருக்கும். இதோட ஆன்சர் வந்து இந்த 2 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செகண்ட் கொஸ்டின் என்னது? டிஃபைன் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 105ல் இருக்கு, பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 105ல் பாருங்க, இங்கே இருக்கு பாருங்க. இங்கே லாஸ்ட்ல 4 லைன்ஸ் லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் பாருங்க, அந்த 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்க. அதான் 6th Romanல செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் இஸ் எ global sun driven process
where water is transported from oceans to atmosphere, from atmosphere to land and from land back to oceans. இந்த 4 lines write பண்ணிக்கங்க. இது 6th Romanல செகண்ட் கொஸ்டின் குரிய ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க தேர்ட் கொஸ்டின் என்னது, how is the dew formation takes place இருக்கு. இது பேஜ் நம்பர் 106ல இருக்கு, 106ல இருக்கு. பார்க்கலாம் ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க பேஜ் நம்பர் 106ல ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இதில் டியூன்னு இருக்கும். ஓகேவா, இந்த பேராகிராஃபில் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஹவு மெனி லைன்ஸ் இருக்கு, 5 லைன்ஸ் இருக்குது. இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் எ வாட்டர் ட்ராப்லெட் ஃபார்ம்டு பை த கண்டென்சேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ஆன் எ ரிலேட்டிவ்லி கோல்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் an object. It forms when the temperature of an object drops below the dew point temperature. ஓகேவா, இது 6th Romanல தேர்ட் கொஸ்டின் குரிய ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபோர்த் ஒன், ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்னு இருக்குமா. இது பேஜ் நம்பர் 109ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க 109 பேஜ் நம்பர் 109ல பாருங்க. இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் ரன் ஆஃப் டாபிக் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இதான் 6th Romanல 4th கொஸ்டின் குரிய ஆன்சர். ஓகேவா, இட் இஸ் த surface runoff. It is the portion of rainfall which enters the stream immediately after the rainfall. It occurs when the rainfall is longer, heavier and exceeds the rate of infiltration. In this condition, the excess water makes a head over the ground surface, which tends to move from one place to another following land gradient and is known as overland flow. When the overland flow joins the streams, canals and or oceans, it is termed a surface runoff or surface flow. ஓகேவா, இது வந்து 6th Romanல 4th கொஸ்டின் குரிய ஆன்சர். நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா, அது அப்படியே இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க 7th Roman என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. த்ரீ இது கொடுத்துருக்கு, ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காரணம் கூறுக, கிவ் ரீசன்ஸ். என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் லோ இன் த ரீஜியன் ஆஃப் நான் போரஸ் சாயில்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 108ல இருக்க ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க பேஜ் நம்பர் 108ல பாருங்க இன்ஃபில்ட்ரேஷன். இதில் பாருங்க இங்கே கீழே ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்கா இல்லையா, அந்த 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிங்க. அது ஒரு கண்டினியூவாக லாஸ்ட்ல ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்குது. இது அப்படியே ரைட் பண்ணிங்க. இதான் 7th Romanல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா, water entering the soil at the surface of the ground is termed as infiltration. Infiltration allows the soil temporarily to store water. இதோட கண்டினியூவாக இதை ரைட் பண்ணுங்க. Store water. The rate of infiltration is influenced by the physical characteristics of the soil, vegetative cover, moisture content of the soil, soil temperature and rainfall intensity. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக இங்கே 4 லைன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, இது 7th Romanல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்குரிய ஆன்சர். ஓகே, 7th Romanல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க செகண்ட் ஒன், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் லெஸ் ஆன் த எர்த்ன்னு இருக்கு. இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 104ல இருக்குது. பார்க்கலாமா, இங்கே பாருங்க பேஜ் நம்பர் 104ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டாப்பில் இங்கே இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த தேர்ட் லைனில் பாருங்கள். தேர்ட் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் ஆன் த எர்த் இஸ் அலைன் அண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் seas and oceans. The salt water constitutes about 97.2% and the fresh water is only about 2.8%. ஓகேவா, இந்த 5 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணால் போகுது. 7th Romanல செகண்ட் ஒன்க்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க, ஸ்னோஃபால் இஸ் காமன் இன் த போலார் ரீஜியன் அண்ட் மவுண்டேனியஸ் ரீஜியன்ஸ் இருக்குது. இது பேஜ் நம்பர் 107ல இருக்க ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க பேஜ் நம்பர் 107ல 7th Romanல தேர்ட் குரிய ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்க. ஆஃபன் வாட்டர் வேப்பர் இஸ் a cloud is converted directly into snow pieces due to lowering of temperature. It appears like a, இதோட கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே இருக்கும். ஓகேவா, இது எழுதிக்கிங்க. இங்கே ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்குது, ரைட் பண்ணிக்கிங்க. Like a powdery mass of ice, the precipitation in the form of powdery mass of ice is known as snowfall. It is common in the polar and high mountainous regions. ஓகேவா, இங்கே ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, இங்கே ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, இதோட கண்டினியூவாக அதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ஆஃப் அண்ட் வாட்டர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் ரீஜியன்ஸ் வரலும் ரைட் பண்ணிக்கிறது. 7th Romanல தேர்ட் ஒன்க்குரிய ஆன்சர். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 8th Roman. 8th Romanல பாருங்க ஆன்சர் இன் ஏ பேராகிராஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இன்வால்வ்டு இன் த ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள்னு இருக்குது.
இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 105, 107, 108, 109 4 பேஜஸில் ஆன்சர் இருக்குது. நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதோட ஆன்சரை. ஃபஸ்ட்டு 105ல் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 105ல் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே டாப்பில் பாருங்கள், இங்கே ஒரு 3 லைன்ஸ் இந்த இமேஜுக்கு மேலே இங்கே ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா, அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 லைன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிக்கிங்க. த 3 இம்பார்ட்டன்ட் பேசஸ் ஆஃப் த ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் ஆர் evapotranspiration, precipitation, runoff. Evapotranspiration, precipitation, runoff அப்படின்னு 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் பேசஸ் ஆஃப் த ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் ஆர் evapotranspiration, precipitation, runoff. ஓகேவா? இந்த 3 இது ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக 8th ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டீட்டெயிலாக இதை ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிவிட்டு இதோட கண்டினியூ பாருங்கள். இதோட கண்டினியூவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது, இங்கே 3 பாயிண்ட்ஸ். இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதணும். evapotranspiration, precipitation, runoff எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம், evapotranspiration. அது எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருமா. evapotranspirationல ஃபஸ்ட்டு இந்த இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இது வரணும், evapotranspiration வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இட் இஸ் டிஃபைன்ட், evapotranspiration ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த total loss of water from the earth through evaporation from the surface water bodies and the transpiration from vegetation. It cropped area, it is difficult to determine the evaporation and transpiration separately. Therefore, it is collectively called as evapotranspiration. ஓகேவா? இது வரல ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிக்க. ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை இது ரைட் பண்ணிக்க. அந்த 3 இது ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், ஃபஸ்ட்டு 3 இங்கே இருக்குது பாருங்கள், evapotranspiration பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் precipitation, runoff பார்க்கணும். precipitation எங்கே இருக்குது, நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 107ல் 106ல் 107ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது precipitation அப்படின்னு இருக்கா இல்லை, இந்த டாபிக் ரைட் பண்ணிவிட்டு அதோட கீழே என்ன பண்ணுறீங்க, இது வரணும், ரெயின் ட்ராப்ஸ் வரல ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகேவா? precipitation அப்படின்னு டாபிக் ரைட் பண்ணிவிட்டு அது கீழே என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க, இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கங்க. precipitation refers to all forms of water that fall from clouds and reaches the earth's surface for the occurrence of precipitation. Clouds, droplets of or ice crystals must grow heavy enough to fall through the air. When the droplets grow large in size, they tend to fall. While moving down, by collecting some small droplets, they become heavy enough to fall out of the cloud as raindrops. ஓகேவா? இது ரைட் பண்ணிக்க. செகண்ட் ஒன்னா இது ரைட் பண்ணிக்கிங்க. precipitation ரைட் பண்ணது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது, runoff. runoff எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள், இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 108ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா runoff அப்படிங்கிற டாபிக், இந்த டாபிக் ரைட் பண்ணிங்க. runoff அப்படின்னு டாபிக் ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்றீங்க, இந்த பேராகிராஃப். runoff is the water that is pulled by gravity across land surface. It replenishes groundwater and surface water as it percolates into an aquifer. It is an underground layer of water-bearing rock or moves into a river, stream or watershed. It comes from unobserved water from rain, snow melt. இதோட கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்குமா, இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இரிகேஷன் ஆர் அதர் சோர்சஸ் கம்ப்ரைசிங் எ சிக்னிஃபிகண்ட் element in the water cycle as well as the water supply when it drains into a watershed. இது 8th ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது வரல ரைட் பண்ணு. எப்படி ரைட் பண்ணணும்னு சொல்லவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க, பேஜ் நம்பர் 105 இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே இருக்குது பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 105ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே ஃபஸ்ட்டு 8th ரோமனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன ரைட் பண்ணணும், இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், evapotranspiration வந்து இந்த பேராகிராஃப் இட் இஸ் evapotranspiration ஹெட்டிங் ரைட் பண்ணி இட் இஸ் டிஃபைன்ட்லேருந்து இங்கே evapotranspiration வரலும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 107ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கீழே வந்து இங்கே பாருங்கள் precipitation அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா? இந்த ஹெட்டிங் போட்டுட்டு precipitation ரெயின் ட்ராப்ஸ் வரலும் இந்த பேராகிராஃப் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து runoff வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள், runoff இந்த ஹெட்டிங் போட்டுட்டு runoff இஸ் த வாட்டர்லேருந்து என்ன பண்ணுவீங்க, நெக்ஸ்ட் இந்த இது ஃபுல்லாக அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா, இது ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜில் வாட்டர் செட் வரலும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் 8th ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே.
நெக்ஸ்ட் பாருங்க செகண்ட் ஒன் என்னது டிஸ்டிங்கிஷ் between evaporation and transpiration. இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 106ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க பேஜ் நம்பர் 106ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க எவாபரேஷன் டிஸ்டிங்கிஷ்னாவே நம்ம ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டுக்கணும். ஒரு காலம்ல என்ன பண்றீங்க டாபிக் எவாபரேஷன் ரைட் பண்ணிக்கங்க, இன்னொரு காலம்ல டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரைட் பண்ணிக்கங்க. இங்க பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எவாபரேஷன் அப்படிங்கிற காலம்ல அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? இதை 8th ரோமன்ல செகண்ட் கொஸ்டின்க்குரிய ஆன்சர் பாருங்க. எவாபரேஷன் போட்டு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணுவீங்க இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருமா. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது எவாபரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் இன் விச் த லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்சஸ் இன்டு gaseous ஃபார்ம். இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க டெம்பரேச்சர் இஸ் த பிரைம் எலமெண்ட் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷன். இது செகண்ட் பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிக்கங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்க 3 லைன்ஸ். த அட்மாஸ்பியர் கெட்ஸ் nearly 90% of moisture from the ocean, seas, lakes and rivers through evaporation. ஓகேவா? இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கங்க. எவாபரேஷன் காலம் கீழே டேப்லர் காலம் போட்டுக்குங்க. எவாபரேஷன் காலம் கீழே இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இங்கே இருக்கு பாருங்க. டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற காலம் கீழே 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ரைட் பண்ணுவீங்க டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் பை which the water content in the plants are released into the atmosphere in the form of water vapor. இது first point. Second point பாருங்க the rate of transpiration is also affected by the temperature, wind and humidity. இது வரல செகண்ட் பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கேன் பாருமா. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து வெப்பர் வரணும், வாட்டர் வெப்பர் வரணும். செகண்ட் பாயிண்ட் த ரேட்லேருந்து ஹியூமிடிட்டி வரல ரைட் பண்ணிக்க. தேர்ட் பாயிண்ட் இங்கே ரைட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருமா. இதான் இங்கே தேர்ட் பாயிண்ட் வருது 10% moisture is contributed through transpiration. இதான் தேர்ட் பாயிண்ட். நல்லா பார்த்துங்க, ஸ்பெல்லிங் தெரியலன்னா சொல்கிறேன். 10% moisture 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 is contributed 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 through 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 transpiration TRANSPIRATION. இதை தேர்ட் பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிங்க. இதை 8th ரோமன்ல செகண்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் டேப்லர் காலம் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே எவாபரேஷனில் 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, அது மாதிரி டிரான்ஸ்பிரேஷனில் 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க தேர்ட் ஒன் கிவ் எ டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் precipitation இருக்குது. இது பேஜ் நம்பர் 107 108ல் ஆன்சர் இருக்குது. பார்க்கலாமா? ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் 107ல் பாருங்கள் 8th ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கம்மா. ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் precipitation இருக்கா இல்லையா? இதில் இருந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதில் ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்குது பாருங்க. ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் precipitation. The forms of precipitation in a region depends on the kinds of weather or the climate of the region. இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. இதோட கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட் காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் precipitation the rain, sleet, freezing rain, hail and snow. இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்குது, அதோட கண்டினியூவாக இங்கே ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்குது, ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக போட்டு ரைட் பண்ணணும். இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ரெயின், ஸ்லீட், ஃப்ரீசிங் ரெயின், ஹேல், ஸ்னோ கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? இது அப்படியே ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக போட்டு கீழே 1 by 1 ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரெயின் டாபிக் போட்டு கீழே இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. த மோஸ்ட் காமன் கைண்ட் ஆஃப் precipitation is rain. The precipitation in the form of water droplets is called rain. இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்லீட். இதில் 4 லைன்ஸ் இருக்குது, இது அப்படியே ரைட் பண்ணிங்க. மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. The precipitation which takes place in the form of mixture of water droplets and tiny particles of ice is known as sleet. ஓகேவா? இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃப்ரீசிங் ரெயின் டாபிக் போட்டு இங்கே how many லைன்ஸ் இருக்குது 5 லைன்ஸ் இருக்குது, இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஃபாலிங் த்ரூ கோல்ட் ஏர் நியர் த கிரவுண்ட் do not freeze in the air. Instead the rain drops freeze when the touch a cold surface. This is called freezing rain. இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க hail பார்த்தீங்க அப்படின்னா the precipitation which consists of round pellets of ice which are larger than 5 mm in diameter is called hail or hailstones. ஓகேவா? இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவா லாஸ்ட் ஒன்று என்னது ஸ்னோ, இது ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஆஃபன் வாட்டர் வேப்பர் இன் எ cloud is converted directly into snow species due to lowering of temperature. It appears like a. இதோட கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்க, இங்கே இருக்குது. Powdery mass of ice. The precipitation in the form of powdery mass of ice is known as snowfall. It is common in the polar and high mountainous regions. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க. இது 8th ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். புரியுதாம்மா உங்களுக்கு? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரைட் பண்ணுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே 8th ரோமன் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு இங்கே ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்குது. த ஃபார்ம்லேருந்து ரீஜியன் வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க.
நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், மார்க் பண்ணியிருக்கேன், இதை அப்படியே பார்த்துக்குங்க. காமன் டைப்ஸ்லேருந்து ஸ்னோ வரல ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரெயின் டாப்பிக்கில் த மோஸ்ட்லேருந்து ரெயின் வரலும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீட், த ப்ரிசிப்டேஷன்லேருந்து ஸ்லீட் வரல ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு தென் ரைட் ஃப்ரீசிங் ரெயினில் சம்டைம்ஸ்லேருந்து ஃப்ரீசிங் ரெயின் வரலும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஹெயிலில் த ப்ரிசிப்டேஷன் வந்து ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் வரல ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னோவில் வந்து ஆஃப் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் மவுண்டேனியஸ் ரீஜியன்ஸ் வரலும் ரைட் பண்ணுங்க. இது 8th ரோமனில் 3rd கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 4th ஒன் பாருங்க, எக்ஸ்பிளைன் த ரன் ஆஃப் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 109ல் இருக்க ஆன்சர் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 108ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8th ரோமனில் 4th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சரில் ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஆஃப் ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ரன் ஆஃப் டாபிக் ரைட் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய 6 லைன்ஸ் இருக்குல்ல, இதை ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கங்க. Run off is the water that is pulled by gravity across land surface. It replenishes groundwater and surface water as it percolates into an aquifer or moves into a river, stream or watershed. இந்த 6 lines write பண்ணிக்க. First run off டாபிக் போட்டு இந்த 6 lines write பண்ணிக்க. எக்ஸ்பிளைன் ரன் ஆஃப்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த 6 lines write பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட டைப்ஸ் ரைட் பண்ணுவோம். டைப்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும். ஓகேவா? டைப்ஸ் ஆஃப் ரன் ஆஃப். ஓகேவா? இங்கே இருக்கு இல்லையா டைப்ஸ், இதை அப்படியே ரைட் பண்ணணும். என்னது? பேஸ்ட் ஆன் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ரன் ஆஃப் த ரன் ஆஃப் மே பி கிளாசிஃபைடு இன்டு ஃபாலோவிங் 3 டைப்ஸ். ஹவு மெனி டைப்ஸ்? 3 டைப்ஸ். இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிவிட்டு என்ன ரைட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன 3 டைப்ஸ் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப். இதை ரைட் பண்ணணும். இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் த போர்ஷன்ல இருந்து என்ன பண்ணுவீங்க? சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோவில் வரை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? It is the portion of rainfall which enters the stream immediately after the rainfall. It occurs when the rainfall is longer, heavier and exceeds the rate of infiltration. In this condition, the excess water makes a head over the ground surface which tends to move from one place to another following land gradient and is known as overland flow. When the overland flow joins the stream's channels or oceans, it is termed as surface runoff or surface flow. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்க்கு இந்த பேராகிராஃபில் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் கண்டினியூவாக செகண்ட் இருக்கு பாரு. செகண்ட் டைப்ஸ் என்னது? சப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப். செகண்ட் டைப்ஸ் என்னமா? சப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப். ஹெட்டிங் போட்டுட்டு கீழே இதை அப்படியே ரைட் பண்ணலாம். த வாட்டர் தட் ஹேஸ் என்டர் த சப்சாயில் அண்ட் மூவ்ஸ் லேட்ரலி வித்தவுட் ஜாயினிங் த வாட்டர் டேபிள் டு த ஸ்ட்ரீம்ஸ், ரிவர்ஸ் ஆர் ஓசன்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் சப். இங்கே அப்படியே இதோட கண்டினியூ இங்கே இருக்கு பாருங்கம்மா, மேலே இருக்கும். ஓகேவா? subsurface runoff. The subsurface runoff is usually referred as interflow. இது வரை ரைட் பண்ணிக்கங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பேஸ் ஃப்ளோ. இது இந்த பேராகிராஃபில் ரைட் பண்ணிக்கங்க. It is a flow of underground water from a saturated groundwater zone to a water channel. It usually appears at a downstream location where the channel elevation is lower than the groundwater table. Groundwater provides the stream flow during dry periods of small or no precipitation. இத 8th ரோமன்ல 4th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ரைட் பண்ணுவீங்க? 8th ரோமன்ல 4th கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 108ல ரன் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும். இங்கே ஒரு 6 லைன்ஸ் இருக்கும். ரன் ஆஃப்னு டாபிக் போயிட்டு இந்த 6 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜில் அதோட டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே பாருங்க, கீழே டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? டைப்ஸ் ஆஃப் ரன் ஆஃப்னு டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டைப்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? ஒவ்வொரு டைப்ஸாக ரைட் பண்ணுவோம். 3 டைப்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 டைப்ஸையும் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்னு போட்டுட்டு இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்னு போட்டு செகண்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் டைப்ஸ் இது ரைட் பண்ணி இந்த பேராகிராஃபு நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூ வந்து இங்கே இருக்கும் பாருங்க, லாஸ்ட்டில் மேலே இருக்குது பாருங்க, கண்டினியூ இருக்கும். இதில் 2 லைன்ஸ் இருக்குது. இங்கே இதோட ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைப்ஸ் வந்து பேஸ் ஃப்ளோ. இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? ப்ரிசிபிடேஷன் வரல ரைட் பண்ணிக்க. தான் 8th ரோமனில் 4th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகே, 8th ரோமனில் 4th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 108, 109ல் இருக்கும். ஓகேவா? 2 பேஜஸ்ல இருக்கும். ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.